الله محمد بن عبد الله المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح جميع الآئمة المهتدين والأولياء والصالحين أجمعين من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض ومغاربها وخصوصا إلى روح سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الإمام الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وعمه علوي وجميع سلسلة ساداتنا الأبي علوي وخصوصا إلى روح الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأولاده أجمعين خصوصا أبو بكر سكران وعمر المحضر وعبد الله بن عبد الرحمن وإخوانهم وخصوصا إلى روح قطب الملا وسلطان أولياء الإمام شمس الشموس الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدروس وإخوانه وأولادهم أجمعين ووصولهم وفرعهم وخصوصا إلى روح سيد الحبيب أبو بكر بن عبد الله العدروس العدني وإخوانه ووصولهم وفرعهم ثم إلى روح سيدنا الإمام شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن بن شيخ علي وأولاده وإلى روح سيدنا الإمام فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه عقل بن سالم وإلى روح سيد الحبيب أحمد بن محمد الحبشي صاحب الشعب الحبيب عبد الرحمن بن محمد الجفري مولى عرشه وإلى روح سيد يوسف بن عبد الحزني وإلى روح قطب الأنفاس الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس وإلى روح قطب الرشاد وغاث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأولاده وإخوانه وإلى روح سيد الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه والحبيب أحمد بن زين الحبشي وإلى روح سيدنا الإمام الحبيب عمر السقاف الحبيب محمد بن زين بن سميد وإلى روح سيد الحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب حسن بن صالح البحر الجوفري وإلى روح سيد الحبيب أبو بكر بن محمد الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وإلى روح سيد الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخوه الكريم طاهر بن حسين بن طاهر ثم إلى روح سيد الحبيب عبد الله بن عمر الشاطر والحبيب عدرس بن عمر الحبشي والحبيب أحمد بن محسن الهدار والحبيب محمد بن هادي السقاف والحبيب محسن بن علوي السقاف إلى أرواح جميع أهل زنبل وترملها وإلى أرواح جميع أهل البشر وإلى أرواح جميع أهل ثم إلى أرواح جميع الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين خصوصا منهم الإمام أبو حنيفة النعمان والإمام مالك بن أنس والإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام محمد بن محمد الغزالي والإمام قطب رباني والشيخ الصمداني سيدنا الإمام شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح سيدنا الإمام محمد البدوي والإمام أبي الحسن الشاذلي وإلى أرواح جميع أولياء الله في غامض علم الله وإلى أرواح جميع أهل الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم وخصوصا في هذه البلدة خصوصا إلى أرواح جميع الأولياء الله 9 ووصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ومن حولهم من أموات المسلمين أجمعين وإلى أرواح جميع أولياء الله في غامض علم الله وخصوصا في هذه البلدة وفي هذه الولاية وفي هذه الدائرة خصوصا إلى روح الحبيب جعفر بن شيخ مسك الحبيب عبد الله بن حميد وإلى أرواح جميع أولياء الله وإلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وإلى أرواح جميع المؤمنين والمسلمين عامة أن الله الكريم الرحمن الرحيم يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية وعلانية أن الله يغفر المسلمين ويفرج كرب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعديين من قريب وبعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وعلانية أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم على هذه النية وعلى من وأسلافنا صالح وخصوصا مثل من وصاحب الكتاب قطب الإرشاد وغوث العباد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ولكل نيات صالحة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معبود بحق سواه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد قولي بحق عبدك وحبيبك سيدنا محمد النبي الهدي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب صافي الهني وهب يا غني وهب يا غني اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب يا كريم يا رب يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين رضي الله عنكم وقال سيدنا الإمام قطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في كتابه النصائح الدينية والوصايا الإيمانية رضي الله عنه ورحمه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah masih dalam kita meneruskan pembahasan akan amar ma'ruf nahi munkar. Pada pertemuan yang lalu sudah dibaca di sini diartikan ya, hanya membaca kitab ini. Bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu adalah suatu perkara yang sangat penting. Amar ma'ruf nahi munkar adalah suatu perkara, suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang paling di antara perkara yang paling agung di dalam syiar agama Islam. Dan paling pentingnya itu amar ma'ruf nahi munkar di antara perkara yang paling penting atau tugas yang paling penting atas setiap muslim untuk menegakkan itu yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dan kemarin juga sudah disebutkan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu la budda minhu wa la rukhsata fi tarkih. Amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya wajib ya. La rukhsata fi tarkih, tidak ada alasan untuk setiap muslim meninggalkan itu yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kemarin juga sudah dibacakan sebagaimana hadisnya Nabi SAW bersabda, siapa orang yang melihat di antara kalian kemunkaran, hendaknya dia merubah kemunkaran tadi dengan tangannya, maksudnya dengan kemampuannya, dengan powernya. Kalau dia tidak mampu, dengan lisannya dia mengingkari itu kemunkaran. Kalau tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, dan dengan pengingkaran kemunkaran dengan hati itu adalah paling lemahnya iman. Dan di sebuah riwayat yang lain, sebuah hadis, walaysa wara'a dzalika ya'ni al-inkar bil qalbi minal imani mithqalu dzarrah. Tidaklah dikatakan orang itu masih memiliki iman ya, walaupun sekecil atom ya, kalau dia melihat kemunkaran sama sekali tidak ada ingkar dalam hatinya. Jadi tidak bisa ingkar, hatinya setuju, bahkan biasa ingkarnya, tidak apa-apa wis ingkar. Apa munkar kemunkaran berjalan depan matanya dia biasa, tidak ada ketidakterimaan dalam hatinya. Itu dikatakan dalam sebuah riwayat laisa wara'a dzalika minal iman mithqalu dzarrah. Tidak ada lagi di bawahnya ingkar dengan hati. Kalau orang melihat kemunkaran tidak ingkar hatinya, maka perlu dipertanyakan keimanannya ya. Kemudian kemarin juga sudah disebutkan hadisnya Nabi SAW yang bersabda, tidaklah termasuk golonganku orang yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil darinya dan tidak menghormati orang yang lebih besar atau lebih tua darinya, dan tidak termasuk golonganku juga orang yang tidak suka dengan amar ma'ruf nahi munkar. Dan di sebuah hadis yang lain juga Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, dan demi Allah yang nyawaku berada di genggamannya,
hendaknya benar-benar kalian itu memerintahkan amar ma'ruf dan wala tanhawunna 'anil munkar, dan hendaknya kalian itu benar-benar mengingkari atau mencegah itu kemunkaran, wala ta'khudanna 'ala yadidh dhalim, dan hendaknya benar-benar kalian itu mengambil haknya orang yang terzalimi dari tangan orang yang menzalimi, atau kalau tidak kalian kerjakan itu semua, la yab'atsanallahu 'alaikum 'iqaban min 'indih, pasti Allah akan mengirim iqab, hukuman kepada kalian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya itu amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita tidak amar ma'ruf nahi munkar, kalau turun bala al bala bala itu kalau turun merata, tapi akan dilindungi bagi orang yang sudah mengingkari suatu kemunkaran tersebut nanti ya. Nah, kemudian kemarin juga sudah disebutkan bahwasanya saking pentingnya itu amar ma'ruf nahi munkar, la yaqbalullahu ta'ala al-'adhar al-baridah. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima udur atau alasan-alasan yang dingin atau alasan-alasan yang tidak diakui dalam agama Islam, wa ta'allulat at-kadzibah, dan illah sebab-sebab untuk dia menghindari daripada amar ma'ruf nahi munkar yang sifatnya alasan saja, untuk ngeles saja ya, yang dimana ya ta'allalu biha abna'uz zaman, banyak di antara penduduk zaman ini, kata Imam Haddad, fi tarkil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mereka beralasan dengan alasan-alasan yang tidak masuk di akal itu tadi, yang tidak diterima oleh agama, hanya untuk menghindar dari perkara amar ma'ruf nahi munkar. Seperti ucapan mereka di antara alasan tersebut apa? Percuma kita amar ma'ruf nahi munkar, la yuqbalu minna mahma amarna aw nahaina. Kita tidak mungkin diterima amar ma'ruf nahi munkarnya. Kita ini siapa? Tidak punya nama seandainya, tidak terkenal, tidak ada urusan diterima tidak diterima. Wa ma 'alaika illal balagh. Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada kewajiban kepadamu wahai Muhammad kecuali menyampaikan. Wallahu yahdi man yasha, wallahu yahdi man yasha. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kewajiban kita sebagai seorang muslim hanya menyampaikan saja, menyampaikan, diterima tidak diterima terserah sudah ya. Cuman menyampaikannya semua juga ada cara, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, atau alasan yang lain, annahu yahsulu lana biwasitatil amri wan nahyi adala nutikuh. Kita kalau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kita akan menerima gangguan yang kita tidak mampu untuk menghadapi gangguan tersebut, dan semacamnya daripada alasan-alasan yang tidak masuk di akal ya, atau yang istilahnya hanya dijadikan alasan untuk menghindari itu yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu hanya akan terjadi liman la basiratalah wala ghairata ala dinillah, bagi orang yang tidak ada basirah, mata batin yang tinggi ya, atau tidak ada kecemburuan atas agama Allah Subhanahu wa taala. Loh, tapi kan boleh kita kalau amar ma'ruf nahi munkar itu kan wajib kifayah. Jadi maksudnya wajib kifayah, kalau ada satu kelompok yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sudah yang lain gugur kewajibannya. Tapi yang mendapatkan pahala hanya yang menegakkan itu tadi. Ya. Kan boleh kita diam. Boleh diam itu inda tahaqquqi wuqu'il adza al-katsir. Apabila benar-benar kita yakin bahwasanya gangguan yang akan kita terima itu pasti terjadi, dan sudah terjadi gitu loh, sudah ada sudah ada pengalaman gitu, sudah saya sudah ingatkan ini, padahal sudah sebaik-baik cara, sudah lembut, sudah gini, kita takut kita ya, boleh diem. Tapi itu ba'da tahaqquq wuqu'il ada al-katsir, gangguan yang banyak, yang betul-betul kita tidak mampu. Setelah kita yakin, wah ini saya sudah pernah, ini nanti gangguannya bahkan lebih dahsyat, itu kita boleh diem. Walaupun demikian, maksudnya apa? Walaupun kita akan dapat menerima gangguan yang besar yang kita tidak mampu, fal amru wan nahyu afdalu wa aula. Mendirikan amar ma'ruf nahi munkar itu lebih afdal dan lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja menggugurkan kewajiban. Amar ma'ruf nahi munkar kan wajib. Tapi kalau ada katsir tadi tidak jadi wajib, hanya menggugurkan kewajiban, tapi kedudukan yang agung tetap kita bisa peroleh ya.
utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan wal ajab, dan sungguh heran, anna ahadahum idza syutima au ukhidha min malihi walau syai'an yasiran tadhiqu alaihi dunya wa la yumkinuhu as-sukutu wa la yata'allalu bi syai'in min tilka ta'allulat allati yata'allalu biha fi sukuti 'ala al-munkarat fa hal li hadha mahmul aw wajhun siwa anna a'radahum wa amwalahum a'azzu 'alaihim min dinihim. Ini. Tapi heran saya, kata Imam Haddad, bahwasanya di antara orang yang suka menghindari daripada amar ma'ruf nahi munkar itu, mereka kalau dicaci atau diambil haknya mereka daripada harta benda mereka, walaupun sedikit, seakan-akan dunia ini sempit, tidak ada tempat lagi, sehingga mereka tidak terima, mereka harus membalas, mereka harus mengambil haknya mereka daripada harta benda atau harga diri mereka yang dirugikan oleh orang lain, ya. Dan mereka tidak beralasan seperti alasannya mereka waktu mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tatkala ajaran Islam atau agama Islam, ya, atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, direndahkan, dihinakan oleh orang lain seandainya. Tapi kalau harta bendanya diambil, dizalimi, langsung ngamuk, langsung tidak terima pokoknya. Tapi kalau urusan agama, urusan yang lebih penting Allah dan Rasulnya, dia diam, dia beralasan. Apakah bisa diterima akal, kata Imam Haddad? Apakah harta benda mereka dan harga diri mereka lebih mulia daripada agama mereka? Justru kalian atau kita orang beriman ini menjadi mulia karena sebab bidinillah, dengan agamanya Allah kita mulia ini. Sekarang orang kufar ini, Pak, orang barat ini kelimpungan dengan teori kehidupan mereka ini, tidak menemu solusi hidup, ya. Akhirnya mereka mendalami Islam, terjawab semua kebuntuan-kebuntuan yang selama ini mereka pertanyakan dalam kehidupan mereka. Solusi kehidupan ini terdapat dalam agama Islam, ya. Orang barat sekarang banyak masuk Islam, Pak, alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan dapat hidayah semuanya, ya. Wa idza salamna, kata Imam Haddad, apabila kami anggap bolehlah dia beralasan seperti itu untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, oh saya akan diganggu, saya akan menerima gangguan yang dahsyat gini dan seterusnya, ya. Terus famal ladzi yahmiluhum ala mukhalatati ahli munkari wa mu'asyaratihim. Kalau mereka beralasan seperti itu, maka alasan apa lagi yang akan mereka sampaikan dengan kumpulnya mereka dan muasyarahnya mereka, baiknya mereka dengan ahli munkar. Jadi kita itu, Pak, kewajibannya selain amar ma'ruf nahi munkar, kita juga wajib tidak boleh, jangan kita benarkan perbuatan mereka. Kita diam saja sudah dosa, apalagi membenarkan, apalagi ngumpul seakan-akan kita membenarkan. Waqad aujaballah, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah benar-benar mewajibkan atas kita umat Islam apa? Tarkahum wal i'radu anhum, meninggalkan mereka ahli munkar dan berpaling dari kebiasaan dari perbuatan mereka ahli munkar, mahma lam yastajibu lillahi wa rasulih, selama mereka dalam keadaan kemunkaran, selama mereka dalam keadaan tidak menerima ajaran Allah dan Rasulnya. Dalam kemungkaran jangan kita kumpuli, Pak. Kalau tobat baik, ayo kita. Kalau mereka ada celah untuk kebaikan, silahkan. Bukan kita memusuhi orang, tidak, benci sama orangnya, tidak, tapi tidak mendukung perbuatan kemungkaran yang mereka kerjakan seperti itu. Nah, waqad sabata, dan telah benar-benar ditetapkan dalam agama Islam, menjadi tetap sebuah hukum dalam agama Islam, annalladzi yushahidul munkarat wa la yunkiruha ma'al qudrati syarikun li ashabiha fil ismi, bahwasanya siapa saja setiap muslimin yang menyaksikan secara langsung kemungkaran terjadi di depan matanya dan dia tidak mengingkarinya bersamaan dia mampu untuk mengingkari kemungkaran tersebut, maka dia syarik itu mendapatkan bagian atau teman atau mendapatkan bagian daripada dosa yang dikerjakan oleh orang yang mengerjakan dosa tadi. Melihat kemungkaran terjadi, mampu mencegah, mampu menegur, tidak ngasih tahu, minimal itu tidak ngasih tahu, ya, atau dia tidak ingkar, maka dia dapat dosanya juga. Minimal ngasih tahu, diterima tidak diterima terserah, Pak, ngasih tahu. Jangan gini, jangan mengandung hal yang bisa merusak akhlaknya, seandainya atau dan seterusnya, minimal kasih tahu, ya.
ini ya, sabata, sudah menjadi tetap dalam hukum agama Islam, orang yang menyaksikan kemunkaran mampu merubah kemunkaran tersebut, dia diam, dapat dosanya juga. Dan begitu, ini yang pertama. Yang kedua, kadzalika alladzi yardha biha wa in lam yakun hadiran indaha. Orang yang ridha dengan kemunkaran yang terjadi walaupun tidak hadir di tempat tersebut. Kemunkarannya terjadi di daerah Maghrib, daerah barat, kita berada di pojoknya timur seandainya. Kita tahu ada kemunkaran, enggak apa-apa, benar munkar itu. Kita ridha, enggak apa-apa, muslimin dibantai enggak apa-apa. Muslimin dizalimi enggak apa-apa. Paham ya? Saudara kita muslim dibantai, kita enggak apa-apa. Enggak ada kecemburuan dalam agama. Saudara kita dizalimi, kita diam. Saudara kita dipaksa Ramadan minum khamr, ada Pak, ya di belahan dunia yang lain ya. Ada seperti itu. Kita harus inkar gitu. Kita ridha dengan kemungkaran tersebut, kita juga dapat dosanya walaupun tidak hadir di tempat tersebut, tidak menyaksikan ya. Yang ketiga itu yang kedua. Yang pertama tadi orang yang menyaksikan langsung. Yang kedua orang yang ridha, tahu kejadian walaupun kejadiannya sudah lampau. Yang ridha ini kejadiannya sudah lampau. Seperti kemarin dipermisalkan kejadian Habil dan Qabil ya, anak Nabi Adam yang membunuh satu kepada yang lainnya. Kita ridha dengan pembunuhnya, tidak apa-apa, dapat dosanya yang membunuh sampean. Paham ya? Gitu. Jadi tidak boleh kita ridha dengan kemunkaran. Nah, atau yang ketiga, kelompok yang ketiga maksudnya yang juga akan dapat dosa orang yang melakukan kemungkaran tadi, yaitu orang yang suka kumpul sama ahli munkar. Wa yu'ashiruhum, yukhalitu ahlal munkar wa yu'ashiruhum wa in lam ya'mal bi'amalihim ma'dudun indallahi minhum. Orang yang suka kumpul ya, suka mesra, suka dekat sama orang ahli munkar tanpa ada amar ma'ruf nahi munkarnya Pak, murni urusan duniawi dia, murni. Maka ma'dud, orang yang seperti itu terhitung di sisi Allah termasuk orang-orang ahli munkar wal iyadu billah. Kalau seandainya turun uqubah, hukuman dari sisi Allah, asabathu ma'ahum, maka orang yang seperti itu akan tertimpa musibah tersebut juga, dan tidak akan selamat dari musibah tersebut illa bin nahyi, kecuali dengan nahi munkar. Tidak diterima nahi munkar, menghindar sampean. Paham ya? Al-mujanabah wal mufarakah, menghindar dari perbuatan kemunkarannya, jangan dikumpuli. Seakan-akan kalian memperkuat kemunkarannya kalau kita kumpuli, gitu. Sebagaimana kemarin sudah disebutkan ya, bahwasanya lama ahdatsa Banu Israil ini kan kemarin itu ya, tatkala terjadi di zaman dulu, di zamannya Bani Israel suatu kejadian kemunkaran, ulamanya mereka itu nahadhum ulama'hum falam yastajibu lahum. Ulamanya Bani Israel sudah mencegah mereka daripada perbuatan kemunkaran, tidak direken sama umatnya. Fa khalatuhum ba'da dzalika wa wakaluhum. Ulamanya setelah melarang tidak direken, ya wis, yang penting saya sudah nahi munkar, tidak diterima, dikumpuli, tetap biasa gitu. Falamma fa'alu dzalika, tatkala mereka melakukan hal seperti itu, maka Allah menjatuhkan musibah pada hati mereka satu sama lain, dan Allah melaknat mereka semua atas lisannya Nabi Daud dan lisannya Nabi Isa alaihissalam. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah nahi munkar tidak diterima, ya sudah, kita berpaling dari perbuatan mereka. Sudah, saya sudah nyampaikan, kau sudah tahu kesalahanmu di mana. Rasulullah bersabda seperti ini, jangan. Nah, ini murni pembahasan masalah nahi munkar, statusnya nahi munkar. Bahwasanya nahi munkar itu wajib, dan setiap muslimin ada tugas untuk mengingkari yang munkar itu, tidak bisa Pak. Ingkar dengan kemunkaran itu wajib, ya. Nah, ingkar. Apalagi diam saja dosa, dosa. Apalagi dukung, apalagi memperkuat kedzaliman orang yang berbuat zalim. Ada ulama dizalimi, ada orang muslim dizalimi, kita mendukung orang yang berbuat zalim kepada muslimin, dapat kita dosanya Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara yang disebut nahi munkar itu, bagaimana yang wajib diingkari ini? Wa'lam.
annahu laisa biwajibin ala ahadin ay yab'atha 'anil munkarat al-masturah hatta yunkiraha idza ra'aha. Ketahuilah bahwasanya tidak wajib atas setiap muslim itu untuk mencari-cari kesalahan orang lain, kemunkaran. Di mana ada kemunkaran? Di mana ada kemunkaran? Yang tertutup. Jadi kalau terjadi kemunkaran yang ditutup-tutupi, yang masturah, yang tidak bisa merusak orang lain, ya, tidak usah dicari-cari kemunkaran itu, ya. Bahkan itu hukumnya haram. Tajassus, memata-matai saudaranya sesama muslim untuk membuka kekurangannya, itu adalah haram. Waliqauli Nabi alaihi salatu wasalam, dan atas dasar ucapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tatabba'a aurata akhihi tatabba'allahu auratah. Siapa orang yang berusaha membuka aurat atau aib saudaranya sesama muslim, Allah akan membuka aibnya, auratnya, ya. Al hadis. Sedangkan setiap orang punya aib, itu pasti, ya. Cuman bedanya orang yang beriman, orang salihin itu kan sebagaimana hadisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata', setiap anaknya Adam atau umat manusia itu sering melakukan kesalahan. Khata' ala wazn fa'al, sering mengulang-ulangi kesalahan. Wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik mereka yang sering melakukan kesalahan adalah mereka yang sering bertaubat, gitu. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan kejelekan, gitu. Wa innamal wajibu huwa al-amru bil ma'rufi 'indama tarat tarikina lahu fi hali tarkihim wal inkaru lil munkari kadzalik fa'lam hadhil jumlah. Hanya saja yang dikatakan wajib menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu tatkala kita melihat nyata jelas, loh, ya apa ini, ada masjid, ya, tidak ada yang sholli di dalamnya, masjidnya ditinggal nodak kayak ngono rek, masjidnya tidak ada yang sholli, masjidnya tidak makmur, tidak di seandainya ini. Kemudian kalau urusan yang lainnya makmur seandainya, kita melihat seperti itu baru kita wajib, loh, ini masjidnya, rumahnya Allah makmurkan. Kalau kepingin beres urusan kita, urusan duniawi kita, urusan warga kita, makmurkan urusan yang berkaitan dengan haknya Allah ini tadi, ya. Maka nanti Allah makmurkan, Allah satukan hati kita di dalam ketaatan kepada Allah. Allah satukan hati kita di atas agama Allah, gitu. Paham ya? Wajibnya amar ma'ruf nahi munkar itu seperti itu. Tatkala terlihat nyata, loh, kayak gini, jangan dicari-cari. Jangan dicari kesalahan orang, tidak boleh. Nah, dan mengingkari suatu perbuatan kemunkaran juga seperti itu. Kalau nyata depan mata gini, atau dia bangga gitu merusak yang lain, intinya kemunkarannya bisa merusak atau merugikan yang lain, nah kita wajib di situ untuk nahi munkar. Nah, wa minal muhim ala kulli hal wa balagana, dan telah sampai kepada kami, kata Imam Haddad, annallaha ta'ala 'adzaba qaryatan fiha 18,000 a'maluhum ka'amalil anbiya ghaira annahum kanu la yaghdabuna lillah. Ada sebuah riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah mengadab sebuah desa yang dihuni oleh 18.000 orang, yang dimana penduduk desa yang 18.000 orang ini tadi makmur, minas solihin, bahkan mereka itu orang-orang yang soleh, amalnya mereka itu ka'amalil anbiya, kebanyakan diantara mereka amalnya seperti amalnya para anbiya, saking solehnya, saking masya Allahnya, tapi diadab sama Allah. Sebabnya apa? Ghaira annahum kanu la yaghdabuna lillah, sebabnya mereka tidak pernah marah karena Allah. Marah karena Allah maksudnya bagaimana, Beb? Ada kemunkaran dibiarkan. Paham ya? Hormatnya Allah agamanya Allah, ya, dihina mereka diem. Wah, ibadahnya masya Allah, bahkan kal anbiya di sini disebutkan. Seperti anbiya ibadahnya. Apa ibadahnya kita, Pak? Kadang semangat teko, gak semangat ya wis. Kita kan gitu ya. Ini kayak anbiya ibadahnya. Tapi mereka tidak pernah marah karena Allah, diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti itu,
Faqad tabayyana wattadhaha. Sudah menjadi jelas, ya, menjadi jelas. Sudah nih. Belum ya. Menjadi jelas bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar ini tidak ada rukhsah untuk kita tinggalkan, ya. Indal qudrah wal imkan. Kalau kita mampu dan memungkinkan untuk melakukan itu amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kemudian di sini disebutkan, Pak. Mana tadi ya? Nah, wal hubbu fillahi li ta'atihi wal hubbu fillahi li ahli ta'atihi wal bughdhu fillahi li ahli ma'siyatihi min awsaqi ural iman. Ini perhatikan baik-baik. Dan cinta karena Allah kepada orang yang ahli taat dan benci karena Allah kepada orang yang ahli maksiat min awsaqi ural iman. Itu adalah termasuk bukti bagaimana kualitas iman seseorang. Maksudnya bagaimana? Kita ini ya, yang amal ibadahnya pas-pasan ini ya, tapi kita cinta sama orang salihin, cinta sama para ulama, cinta sama orang-orang yang ahli taat, itu bukti bahwasanya kualitas iman kita di sisi Allah itu bukti kuat. Salah satu bukti yang sangat kuat bahwasanya keimanan kita itu benar di sisi Allah. Paham ya? Dengan hubbu fillah, dengan cinta karena Allah li ahli taatih. Kita cinta walaupun kita seperti ini, kita cinta sama ahli taat. Itu bukti kuat bahwasanya kita ini imannya benar. Imannya kita benar. Dan kita salah satu dan juga salah satu bukti yang kuat bahwasanya imannya kita benar ini apa? Kita benci sama ahli maksiat sebagaimana benci sama ahli maksiat. Sama perbuatannya maksudnya ya. Kenapa sih kok seperti itu terus ya? Padahal kita sendiri kadang-kadang ya abang hijau, kadang abang kadang hijau ngono lho, Pak. Maksudnya ya kadang maksiat juga ngelanggar, kadang lempeng, kadang belok titik ya. Lempeng manis. Gitu manusia, Pak. Ya. Aliman yazid wa yankus. Ala kulli hal jangan sampai kebablasan. Kemudian kita benci karena Allah. Benci karena Allah itu apa maksudnya? Benci karena orang ahli maksiat melanggar perintahnya Allah, suka sampai menjadi cinta mereka, jangan. Paham ya? Kita benci itu termasuk bukti kualitas iman kita. Kuatnya, berarti kita masih ada iman gitu. Paham ya? Sebagaimana kalamnya Imam Syafi'i, saya lupa lafadznya, yang jelas artinya seperti ini. Uhibbu salihin walastu minhum. Saya ini cinta sama orang soleh walaupun saya tidak termasuk golongan mereka. Ini kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Pak, ulama aulia top. Imam Syafi'i itu ya, orang besar Imam Syafi'i, wali, tidak diragukan lagi kesolehannya, keilmuannya ya. Itu masih menyatakan dirinya tidak termasuk orang soleh, ketawaduannya ya. Dan dia menyatakan saya cinta sama orang soleh walaupun saya tidak termasuk golongan mereka ya. Dan saya ini benci melihat orang-orang yang suka melakukan maksiat walaupun saya juga sama fil bid'ah, di dalam kesehariannya. Maksudnya saya juga sering melakukan kesalahan, tapi saya tidak suka melihat orang yang salah itu tadi, suka melanggar perintah Allah dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kita kalau melihat kemunkaran, Pak, ya minimal kita ingkar dengan hati kita. Tidak mampu ingkar dengan power, tidak ada kemampuan, ya lisan lah. Lisan itu pun negornya ada caranya, 4 mata. Nanti di pembahasan setelahnya ya. Alafu, apa tidak sebaiknya seperti ini ente? Karena implikasinya nanti akibatnya lebih baiknya buat orang sekitar ente dan keluarga ente seperti ini kalau cara ente seperti ini gitu. Seandainya kita ingatkan ada caranya semua itu ya. Nah, waqad balagana, dan telah sampai kepada kita an Rasulillah, daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sudah ya. Nah, khalas seperti itu ya. Nah, wa'lam, ketahuilah. Kurang berapa menit lagi? 6. Nah, ini mulai masuk ke cara di dalam nahi munkar. Yang insya Allah besok juga ada beberapa kisah yang akan kita bawa daripada kitab Jawahirul Lu'lu'iyah Syarah Arba'in An-Nawawiyah ya. Di antara manakibnya para sahabat Nabi dan ulama salihin di zaman dulu di dalam cara di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, di sini disebutkan sedikit saja ya, kita masuk di dalam mengenai cara di dalam nahi munkar. Ketahuilah anna rifqa wal lutfa wa mujanabatal ghildah wal unfa aslun kabirun fi qabulil haqqi wal inqiyadillah.
ketahuilah bahwasanya lemah dan lembut ya, dan menjauhi sifat yang kasar dan terlalu keras, yang kasar gitu ya, pak-rapak kalau orang Jawa Timur bilang ya, serampangan gitu ya. Sifat lemah lembut itu adalah sebuah aslun kabir, adalah memiliki efek yang sangat besar atau pondasi yang sangat ditekankan di dalam orang berdakwah ya. Supaya apa? Fi qabulil haq, supaya yang benar itu bisa diterima. Lemah lembut itu Pak, walaupun bojo, orang kalau lemah lembut itu jadi bagus Pak. Ya. Di sini disebutkan lemah lembut itu mempunyai efek yang sangat besar supaya kebenaran itu bisa diterima. Fa'alaika bidzalik, maka hendaknya kau menerapkan itu lemah lembut. Kepada orang yang akan kau perintahkan atau kau cegah dia dari perbuatan kemunkaran, atau orang yang kau nasihati di antara umat Islam. Wa ahsini asyasata fi dzalik, dan perbaiki dan percantiklah itu cara atau trik di dalam berdakwah, di dalam mengajak orang kepada kebaikan gitu. Orang itu diajak itu ada caranya, perbaiki caranya. Sebagaimana di antara kisahnya orang terdahulu ya, ada namanya Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad, sudah meninggal. Itu beliau Pak, Masya Allah, ulama tawaduk, Masya Allah, tidak ada omongnya ya. Dakwah, banyak orang masuk Islam di Afrika, ribuan jutaan orang masuk Islam karena sebab beliau. Sampai beliau ini masuk sekali waktu dakwah ke tempatnya suatu negeri yang kebanyakan bukan non muslim di sana, dicegah, tidak boleh kau masuk. Loh enggak, saya tidak mau mengajarkan agama Islam, saya mau dagang tok lo ya. Iya, dagang. Nah, sedangkan kita ini dakwahnya Islam ini bukan hanya ceramah gini Pak, enggak pakai surban sama imam tok. Dalam dagang bisa berdakwah ya. Dalam setiap aspek kehidupan kita ini bisa berdakwah. Setiap aspek kehidupan kita yang kita contoh itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kita yang tidak diatur oleh baginda Nabi Pak? Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, sunnahnya Nabi itu sudah ada. Paham ya? Kalau kita terapkan itu sunnahnya Nabi pada diri kita, keluarga kita, orang sekeliling kita, dakwah itu Pak. Justru dakwah yang paling utama itu apa? Kepada diri dan keluarga kita. Gitu. Jadi dakwah itu tidak ngenteni punya ilmu banyak, punya pakai imamah gini, enggak Pak. Paham ya? Dakwah itu menerapkan ilmunya Rasulullah, sunnahnya Nabi dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan yang paling dianjurkan justru kita menyelamatkan diri kita sendiri. Masa kita mau nerangi orang lain bakar diri kita sendiri kan gitu. Nah, percantik itu siasat atau cara atau trik di dalam dakwah ilallah supaya orang itu mau menerima kebenaran. Wa kallimhu khalian, kalau mau mengajak orang, mau negur orang waktu sepi. Kalau dia saat sekiranya kita tak tegur langsung ngamuk, waktu sepi gitu. Walin lahu janiban, ambil bawa gitu, jangan kon, woi apa kon, ngono balik ngono deh ya anu sok-sokanmu anu-anuan ya, nggak diterima kau, hatta kau bener ya. Lemah lembut itu Pak, di dalam sebuah riwayat hadis, maka nafi syai'in illa zanah, tidaklah sifat lemah lembut itu berada dalam suatu perkara kecuali akan menjadikan cantik perkara tersebut. Apa saja Pak? Termasuk bojuk Pak. Orang bojuk kadang kalau lemah lembut orang bisa percaya padahal bojuk. Apalagi kalau kita ini hak mengajak ke kebenaran. Ya, orang itu loh mau mempengaruhi orang lain untuk hal-hal yang tidak benar, untuk ngajak maksiat. Kadang lemah lembut kok ya. Kita orang masa mau ngajak supaya orang ke Allah dengan kasar gitu. Dikenalkan yang baik. Ini caranya. Sunnahnya Nabi seperti ini dan seterusnya ya. Walaupun kita juga pasti banyak kekurangan. Ala kulli hal yang enak lah, sesuaikan keadaannya. Seperti itu. Dan tidaklah dicabut itu sifat lemah lembut akan suatu perkara kecuali perkara tadi menjadi jelek. Perkara apa saja tidak ada lemah lembutnya pasti jadi cacat, nilainya cacat. Seperti itu. Kama qala alaihi salatu wasalam wa kama qala Allah taala li rasulih, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada rasulnya, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, dan dengan rahmat Allah yang mana? Dan dengan rahmatnya Allah kau telah berlemah lembut kepada mereka. Kalau seandainya engkau ini orangnya kasar ya,
keras dan kasar, lan faddu min haulik, mereka akan berpaling daripadamu wahai Muhammad. Nah, termasuk rahmatnya Allah, kau mampu berlemah lembut kepada mereka, itu termasuk bentuk rahmatnya Allah kepadamu. Lintalahum fabima rahmatim minallah lintalahum. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad kasar, keras, mereka akan berpaling darimu. Mudah-mudahan umat Islam, ya, mudah-mudahan manfaat ya. Walafu, kalau banyak kesalahan sana di sana dan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.